बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम और ख़बर रवानी दी उमदा ग्राने हवाले सरा और द आलमी बैंक रिपोर्ट मखे तरागले दे पाकिस्तान के दे वक्त के कम ग्रानी दा दादा 1350 कालों के टोलना ज़्यादा ग्रानी रिकॉर्ड शवे दा दगा से ग्रानी पाकिस्तान के 1970 के रागले वा चिकला पाकिस्तान तकसीम शवे 71 के और इंतहाई ख़तरनाक मुआशी सूरत हाल हो इंतहाई ख़राब हालात हो जंग रवानो आगा वक्त के जगह ग्रानी पाकिस्तान के वा दे वक्त के दा ग्रानी आगे लेवल ता और से दा और 50 कालों के दनना लका आगा कस चदा उम्र दे वक्त के तकरीबन 55 या 50 काला दे वजह पहला पिन शपक काला हो थोड़ी तसा याद हमने भी जैसे सूरत हाल देखो शपक काला उम्र ना पस आगे 50 कालों के दगा ग्रानी अड़ो पजवन की लिदले न दा कि कम दे वक्त के दा आगा मशरान कम के दे वक्त के पिंदिश पे तो या आव्या काल उम्र दे आगुई आगा ग्रानी लगड़े रबा कतली हुई हो उस दा ग्रानी कम चगबी गोरी दादा पाकिस्तान दा 1350 कालो टोलना ज्यादा ग्रानी दा क वड़ी हुई क चीनी हुई या चैदा या रुजी दी या ओडदी हर यो शीज़ दे वक्त के और पबाया दे और यो गरीब कस दा नशी अगस्ते टेंशन दे इंतहाई सख्त माहौल दे और कम चे दे वक्त के यो कैलकुलेशन पकोर के दरना कीगी दा बजट तैयारी चिकम यो गरीब कस पकोर के दरना कई कि दुमरा पैसे बराजी दुमरा बखर्च कोम दे वाक़ आगा हम न बराबरी की तनख्वागाने दे वाक़ पटैम न मिलावी क प्राइवेट सेक्टर दे और क सरकारी दे दुआना जगनों के दम दक्का हल दे चन तनख्वाह पटैम दा और न दे वाक़ खर्चे कंट्रोल की लग्या दी हर यो चीज़ बिल्कुल द लास न उजी लग्या दे और हर यो कस उमदा का टेंशन के दे चे ना नन रस को तेरा शवा सबा बसको सबाने रोज बसिंग तीरीगी दा दे वाक़ चिकम मुश्किल सूरत हाल दे वाक़ चिकम दे वाक़ मुआशी तंगी दा आगे ना वतो दा पारा खास प्लान हम चाहता नखकारी चाखिर मुंग बा उजू सिंगा और दगा ग्राने की दरना मुआशियात सवई दगा मुआशी सूरत हाल चिकम दे वाक़ द पाकिस्तान द खैबर पख्तूनख्वा द पेखावर द चारसदे द मर्दान द स्वात द दिर और द कोहिस्तान दे पदे बखबर को दे वाक़ मुंग सरा डॉक्टर बशीर साहब मौजूद दे पखपला माहिर मुआशियात हम दे डॉक्टर साहब देरा शुक्रिया। डॉक्टर साहब वर्ल्ड बैंक कोई चेदा 50 कालों के टोलना ज्यादा ग्रानी पाकिस्तान के रिकॉर्ड शवे दा खलको वे चे कोविड टोलना सख वक्त हो दा कोविड ना पस दस सूशु चे अर्स दा हुकूमत दलास न उतल और दा ग्रानी दे वक्त के कंट्रोल के नाराजी लग गया दा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए दा खबर अस्तासो सही है वर्ल्ड बैंक कम रिपोर्ट ते दा मुंगता दलता बैकग्राउंड माने मखकारी चे बिल्कुल हमदा से दा किस्म ग्रानी मख के मुंगे चलता दे सरा मकाम शवी नहीं दा गीस बेसिक फंडामेंटल रीजंस दी पागे के खुयो चे कम देनो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दा द्वेम दारी चे मिस मैनेजमेंट फाइनेंशियल मिस मैनेजमेंट और प्लानिंग सीरियस डर थे मतलब दारी चे फ्यूचर हर या गवर्नमेंट का प्रीवियस गवर्नमेंट थे करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट थे दी असल के मखता प्लानिंग निश्ता और रस बाद दासी जुना वर्स नवर्स की कागद अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन दे कागद स्टॉक मार्केट सिचुएशन दे कागद इन्वेस्टमेंट दे कागद टेक्सटाइल सेक्टर दे कागद के एक्सपोर्ट्स दी कागद के इंपोर्ट्स दी कागज नोर फंडामेंटल जरूरत नहीं लगा एग्रीकल्चर सेक्टर द पार प्लानिंग निश्ता इंडस्ट्रियल द पार निश्ता द एनर्जी क्राइसिस द पार निश्ता बस दा यो मुल्क दे दा रवान दिन पदे की मसला दारा चले कि उस फर्ज का यूसीज 10 रुपए कीमत ही आगे 10% इंक्रीज चीनो मुंगा वही चदा 11 रुपए शो और कोदा यूसीज 100 रुपए कीमत ची आगे 10% इंक्रीज चीनो दा 110% की गिनर पाकिस्तान सिचुएशन एक्चुअली उंदा रवान दे चाह पायलट की गोरा हर गवर्नमेंट से राजी आवे भी दिमाग के वाला दोना कर्जे गस्ते हुए तासो को तरीका लेके दोना वागते उस बागदरी काल के जिता सुना कर्जे गस्ती नो दाबल हुई विदो पशपक मेश्ते के दोना वागते और दा वरस उंदा से पायलट की जका चदा कंपाउंडिंग रेट सर जो कंपाउंड की नो आगे मख के 300 मिलियन अगस्ती फॉर एग्जांपल नो आगे पर 300 मिलियन द पास से 300 मिलियन नोर वाखली नो 500 मिलियन पे सर्टेन परसेंटेज अपनी बस दादा से कंपाइल की असल के जमंगा पॉलिटिकल एलीट्स की कम दी अगर ड्रैगिंग द योबल खैर अखल योबल लदीके वर कोल दीन अलावा की तरह इस द मंशूर हो इस द प्लेन इस द कन्फर्म मुल्कों के पास हो रहे अल्लाह के कम गवर्नमेंट तुम पावर के राजी नो दागी तरह से मंशूर यो बाग मंशूर माने खलक अगी जशकई और एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट से कम दे पा मंशूर माने द अगी दोबारा री इलेक्शन द पार राजी चिमक दादा सीजन खलको तवेली से को हो दादा मुगो दादा पाद शुदल तसदा प्लानिंग निश्ता द नजरिया निश्ता द राइट टेस्ट निश्ता द जमहूरियत सिस्टम निश्ता बस्तान जाग ड्रैगिंग दादल तरह का गाल तरह का दसर अल झगड़ा दल झगड़ा बस दा टूल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और प्लानिंग चे कम देनो आगे तरह निश्ता फाइनेंशियल प्लान को भी निश्ता और नोर जनरली जमंग मिजाज की चिकम सीजन रागली दी आगा को पॉलिटिकल फ्रंट मानी दी को इकोनॉमिक फ्रंट मानी को बदी सतह मानी दी को इंस्टीट्यूशनल सतह मानी दी और को इंडिविजुअली जमंग पखपल मिजाज की दी आगा टोल चिकम दिन सीजन जो दासी नोयत तरह लेची उस जमंग द डिफॉल्ट या द डुबेडो खतरा
ډاکټر صاحب د کوم دا ډیفالت خبره ده یا دا یری خبره ده هغه خو یو غټه خبرې دي یو د غریب کس چې کومه کور کې نه وخت کې ناستې د هغه دا بجټ به څنګه بیلنس کیږي تنخواګانې زیاتې دي کمې دي چې څنګه هم دي کم از کم ملاوي دي اوس خو تنخوا په ټایم نه وي او بهر چې کم کور اول به خلکو اندازه کو چې کور کې دننه ماته کوم خبرو کو منیمم ویج هغه 25,000 روپۍ نن نه و میاشتې اول طے شوی و میاشتې اول کومه ګراني وه اوس کومه ګراني ده دغه تنخواګانو کې دنه اول دا کور چلول او بیا هغه تنخواګانې نه ملاوېدل دا څومره یو کس دپاره ټارچر دی دا جی تاسو وګورئ چې لکه مطلب کومګه د مهنګای خبرو کو کنه نو په ایئر ان ایئر بیسس باندې په دسمبر کې په فوډ کې چې کوم مهنګای راغلی دا 35% ته مطلب مخکې چې به یو سړي په 100 روپۍ باندې گزار کېده نو اوس په 135 روپۍ باندې کېږي د فوډ حواله سره او تاسو د ترانسپورټیشن حواله سره وګورئ نو دا تقریبا 41-42% انفلیشن دی د ټروډینګ انفلیشن هم دا زیات طرف ته تللی دی زموږ چې کوم انکم دی یا تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه یوازې دا نه چې سټیګننټ دی بلکې د دې شتنم خلک خلاصي ځکه چې بیروزګاری په دوره تیزه طرف ته روانه ده چې ټیکسټایل سېکټر چې هغه زموږ 10% جی ډي پی ته کنټریبیوټ کوي 65% ایکسپورټ ته کنټریبیوټ کوي او تقریبا زموږ ټوټل په انډستریل سېکټر کې 45% لیبر دی کم چې 3 کروڑه یا 3 کروڑه دی په دې کې 70% په ټیکسټایل کې سیمن 70 लाख په ټیکسټایل کې نو دا 70 लाख ټیکسټایل سېکټر هم ټول بندي کې نه اچا د 25,000 روپۍ ملایوي کې دا په کې گزارن کیږي خو یو طرف ته خو چې دا 70 लाख نور کسان اوس ته ان امپلایمنت طرف ته راشي چې پاکستان ان امپلایمنت د 6% نه 13% ته لاړو نو دې سره بس کېږي موږ په خپل په دې باندې حیران یو چې 19-20 ګریډ افیسرز په دې کې گزارنه شي کولای نو کوم خلک چې دا 25,000 او 20,000 او 30,000 سیلری ځخلي نو دا هغه بس چل کېږي دوی خبر ده تاسو چې کوم لکه کم ځای کې دا اثر کې ما خبرو کړ چې فاینانشل پلانینګ دی روټي د پلانینګ د حکومت مخې طرف ته لاري په ټول دنیا کې چې کله مینیمم ویجز ډیسایډ کیږي نو هغه په دې بنیاد باندې کیږي چې زمونږ بیسیک نیسیسټیز یا ضرورت کم دي هغه په هغه پیسو کې پوره کړی شي اوس دلته هدونه مس مینجمنت دی چې اول خو دا تاسو چې کوم خبرو کړ دا بالکل صحیح ده چې 2-3 کاله مخکې چې مینیمم ویجز جو کنسپټ ورکړی و هغه اسې خیراتي هغه ګورنمنت وی چې بس 25,000 به یا 20,000 به 20,000 او 25,000 کم دی کړي او دا به څوک ریوایز کوي دا د سپلایټ کې ریوایز شو او دا به انشور کوي څوک چې د 25,000 ملایوي نو دا یو ډیر سیریس مسله ده او دا چې تاسو کوم څه طرف ته اشاره کوي نو لکه زما په خیال باندې خو روان وخت کې به دا سچويشن چې د دینه به ډیر سیریس انارکی جوړ شي یو دلته چې کوم دینو عام خلکو لپاره اوسېدل ګران شي ډاکی شو کې یو دا څه طرف ته خلک دي ځکه چې خلکو سره پیسې نشته او الټرنیټیو نشته او کوم چې دینو هغه ټیکسټایل وینونه بنديږي کوم چې موږ دلته ملټي نېشنل کمپنیز دي ایون تاسو وګورئ چې او داسې قسمه کمپنیز چې کوم دلته ډرګ پرووایډر دي د میډیسن حواله سره هغه هم چې کوم دینو خپل سيزونه بندي آټو انډستری چې کوم دي هغه موږ په دې کرنٹ ریټ باندې چې کوم دي دا موږ لپاره سستینبل نه چې موږ نور پروډکشن وکړو شو ټیکسټایل ویلونه بنديږي اګریکلچر سېکټر الریډي چې کوم دي د لپاره خاص پلانینګ شته او چې کوم اون هغه سیلاب ته به برباد کړو غنمل ته بل بیان شو ورشتنه ګرانوالي خو یو طرف ته اوس وړو د لپاره مرګونه کیږي خلک شهید کیږي چې خپل ماشومان له خپل ځان لخېټه پیدا کی دوم روخ ځکه چې ګوره تاسو یو بل طرف ته ګوره په پوره دنیا کې یورپ امریکا کې تاسو ګوره خلک ویټ چې کم دی یا وړه چې کم دی دا رفتار سایډ ته کوي ځکه چې دا دې ته مونږ وایو چې دا یو انفیریئر ګوډ دی مطلب دا دی چې دا یو ارزان چیز دی هغه سایډ ته کوي زمونږ انفیریئر ګوډ په 70-75 کال کې مونږ یې حل تراغله چې پاغه مانوس مرګونه کی ډاکټر صاحب تاسو خبره کوي لګیا چې کله هم حکومت وی یا یو پولیټیکل پارټي وی هغه پلان راوړي خو دغه حکومت سره یو بل وینګ هم دی او هغه د ریاست هغه زموږ بیوروکراسي ټیک تا نن یو صوبایي وزیر دی د خوراک ته بل د اګریکلچر دی دریم کس د اکانومي د پاره غوي کېنولې دی فاینانس د پاره ناشته خو د هغه پولیټیکل سټډي سره لاندې پوره یو ټیم دی پوره یو فوج دی هغه پوره فوج څخه کوي لګیا دی هغوی که د ارس بلیم گیم په دغه سیټینګ کسانو باندې اچي نو هغوی خو هم دی نه بار نشي پاتې کېدی نه جی موږ پکې ټول یو انډیویجوالي کلیکټیولی تاسو د جما څنګه وی انسټیټیوشنز پکې انوالو دي ارګنایزیشنز پکې انوالو دي بیوروکراسي پکې انوالو ده عام خلک پکې انوالو دي موږ ټول چې کوم دی دا میس مینجمنت یوازې د حکومتي سطح باندې یا حکومتي ادارو کې یا حکومتي مشینری یا پولیټیکل ایلیټس په دې بنیاد کې نه دي موږ ایز اورال نیشن ایز ا نیشن چې کوم دی زموږ مخکې طرف ته لا نشته انډیویجوالي موږ چې کوم خلک
हेल्म अफ अफेयर्स باندې ناشتي پرابلم په دې کنټري کې سره هغه ډیسونست او سیلف اورینټډ دی. لکه تاسو وګورئ زه په یورپ کې 7 ایئرز پاتې شوی یم، هلته کې ما پی ایچ ډي کړی دی، هلته کې ما په یونیورسټي افیرز کې ټیچینګ کړی دی. هلته کې تاسو په عام سړکونو باندې وګورئ نو نارمل شان ګاډي یا خلکو سره ډېر ګاډي دي، عام ترانسپورټ استعمالېدل. تاسو په هغه وجه نن سبا هر چا سره ایس یو ویز د حکومت دونه ناکامه دی چې هغه خلکو ته وړاندې شي پرووایډ کولی. نو انډیویجوال کیپاسټي کې بیوروکراسي دا او انسټیټیوشنز دي ټول بس هر سړی په دې ماردار کې لګیا دي چې ځان له هر شي سکیور کړي، خپل ریسپانسیبلیټیز چې کوم دی هغه نه پیژني او خپل رائټس چې کوم دی هغه هر چا ته معلوم دي. نو داسې ګورنمنټ کې بیا څنګه څیزونه مخې ته رسکت کیږي. زه دې بالکل دې سره اګری کوم چې زمونږ د بیوروکراسي سیریس فیلر دی، خو بیوروکراسي چې کوم دی هغه خو یوازې دا نه چې انفیشنټ دی، هغه دا هم دی چې هغه سیریسلی کرپټ دی. زمونږ چې بره خلک ته کوم پولیټیکل ایلیټس دي هغه کرپټ دي، نو د هغې د لاندې نه چې څومره ادارې کار کوي او څونه ارګنایزیشنل یا انسټیټیوشنل لیول باندې کوم فریم کار کوي هغه ټول به کرپټ دي. او د دې کرپشن چې کوم دی نو دغه ریزلټ دی دا موږ چې کوم ښکاري. ډېره شکریہ ډاکټر بشیر صاحب. او څنګه هغوی ذکر وکړ چې مونږ دې وخت کې دا بیوروکراسي چې دا نه صرف انفیشنټ ده بلکې کرپټ ده. او دا خبر بالکل صحیح ده چې دې وخت کې زمونږ څومره هم پولیټیکل خلکو سره دا نور خلک دي، دا نور خلک همیشه صفا پاتې شي. مونږ خو څه کار نه و، دا خو وزیر صاحب حکم کړی او مونږ هغه کار وکړو. وزیر صاحب ته لاره هم دوی ښیي چې په دغه لاره باندې غلا کېږي، راځه چې تا له غلا وکړم او په خپله به غلا برابره کړم. ټوله د غلا هم دا بیوروکراسي کوي او دا بیوروکراسي دی کې ملوثه ده. پرون که هلته کې حفیظ شیخ صاحب وزیر خزانه او نن هلته اسحاق ډار صاحب دی، نو اکثر لا همدغه فاینانشل ټیم همغسې وي او دوه درې کسان پکې صرف بدل شي کم چې بره وي، باقي دننه خلک همغه وي او خپله خوښه کوي. آی ایم ایف سره ټاکس کې دننه به هغه خلک هم وو کم چې اسد عمر ټیم کې دننه وو، حفیظ شیخ په ټیم کې وو، او زیاتره همدا خلک به اوس هم آی ایم ایف سره ټاک کوي کم چې اسحاق ډار سره خبره کوي. نو هغه خلک هی ذموار هم دي چې دې ارسه کې هغوی ملوثه دي. او دغه بیوروکراسي ته کله هم په دې باندې چا لاس نه دی اچولی چې آخر دوی کوي څه. یو عام 17 ګریډ ملازم کم چې دغه تنخواه 15 یا 80,000 روپۍ جوړیږي، په 80,000 روپو کې دننه هغه څنګه خپل دا پوره محلونه ودروي په کلو کې دننه. او بیا اچانک 10 کاله پس چې کله هغه 18-19 ته ځي نو دی خانداني خان و رستو به اسم نه 17 ګریډ نوکرۍ لپاره منډې تړلې وي، بیا به خاندان هم هغه روزي خان به هم شي او کلو کې دننه به ځمکې هم والي او ګاډي به هم واخلي. دغه بیوروکراسي دغه ګرانۍ اصلي وجه عمده بیوروکراسي ده. دا ډپټي کمشنران دي، دا اسسټنټ کمشنران دي، دا ایډیشنل ډپټي کمشنر او دا ایډیشنل اسسټنټ کمشنر دي چې هغوی ګرانۍ کنټرول دپاره اخیستې شوي دي خو هغه صرف کمیشنو ته ناست دي. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. چیرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب یو بیان پرون ورک خطاب او تقریبا روزانه کوي خپل ورکرانو ته او دغه ویډیو لینک خطاب کې خبره وکړه چې کوم قلدم تحریک طالبان دی هغوی سره کومه اسلحه ده هغه د امریکې نه پاتې شوې اسلحه ده او خیبر پښتونخوا پولیس ته هغوی مقابله نشي کولی. دا د هغوی وینا وه او دویم ویې چې زموږ خو دا پلان و چې موږ به دا خلک واپس راولو او پاکستان کې به هغوی یو ځل بیا دلته اوسیږي، د خلکو سره به وي. خو نوی حکومت راغی او هغه ارسه هغوی ختم کړل. یو خو دا چې دغه کم بد امني ده کم دی وخت کې یو ځل بیا ترهګري شروع شوه د هغې یره خو یو خواته ده، خو بیا هغې کې دغه سیاسي بیانبازي او د هر چا په هغې اور باندې خپل لاسونه ګرمول آیا دا طریقه ټیک ده او که نه ریاست دپاره ملک دپاره څومره نقصان دی. دا په دې خبره کو دی وخت کې موږ سره سینئر صحافي تجزیه کار سجاد امیر صاحب موجود دے. سر بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کا. سر پہلی بات تو یہ کہ جو عمران خان صاحب نے کل یہ بیان دیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ امریکہ کا بچا ہوا اسلحہ ہے اور ہماری پولیس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ بات یہ ہے کہ یہ تو وہ اپنا دفاع پیش کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ دہشت گردی کو قابو نہیں کر سکی. وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جن کے پاس امریکی اسلحہ ہے. یعنی کہنا وہ چاہتے ہیں کہ یہ تو فوج کا کام ہے وہ کرے. اور فوج کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ فوج پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگی ہوئی تھی اور ان کو سڑکوں کا خیال نہیں تھا، باڑیں توڑی جا رہی تھی. یہ ان کا وہ بیانیہ ہے جو مسلسل دیتے رہے ہیں. عمران خان کی افغان پالیسی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی یہ وہی شخص ہیں جس نے مشرف کے زمانے میں نہ صرف یہ کہ مشرف کی پالیسی کا ساتھ دیا
बल्कि उसके हक में मुजाहरे भी किए, तकरीरें भी की, जलसे भी किए और उसके बाद ठंडक में साथ दिया। जी जब मुशर्रफ इस बात पर तैयार नहीं हुए कि इन्हें इक़्तिदार में लाने के लिए कुछ 100 के करीब सीटें चलाएं, ये 100 मांग रहे थे, वो 10-12 देने को तैयार थे शायद। यानी कि जमहूरियत किसी तरह की खेल होती है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं। जी तो उसके बाद इनकी मुशर्रफ से लड़ाई हुई। फिर एक जमाना आया कि ये तालिबान खान के नाम से मशहूर हुए। अब जमाना जब मुज़ाकरात हुए तो सूबाई हुकूमत ने मुज़ाकरात किए और सूबाई हुकूमत शामिल थी मुज़ाकरात में, जो कि पाकिस्तान तहरीक तालिबान से हुए थे। उन मुज़ाकरात के नतीजे के तौर पर जब जंग बंदी खत्म हुई और मामला शुरू हुए तो बहुत से लोगों ने कहा कि हमें अफगान हुकूमत से बात करनी चाहिए और इल्जाम ये भी लगे कि शायद अफगान हुकूमत जो कुछ करना नहीं चाहती, इसलिए कुछ दबाव डाला जाए। कुछ लोगों ने इनके इस बयान की सूरत में अमेरिका से बयान आया कि अगर जरूरत पड़ी पाकिस्तान को हक ये करने का तो हम साथ देंगे, तो लोगों ने कहा कि हमें अमेरिका की प्रॉक्सी वार नहीं लड़नी चाहिए। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये जो सूरत हाल अफगानिस्तान के मामले में है, हमने बहुत से मुल्कों की बड़ी मदद की है। सारे तैयारे हमारे जो थे वो लोगों को लाते इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से उनके मुल्कों को रवाना करते रहे। आज भी अफगानिस्तान की बहुत सी मामला का निसार पाकिस्तान पर है, उसकी ट्रेड का निसार पाकिस्तान पर है, पाकिस्तान का डॉलर वहां जा रहा है, पाकिस्तान की गंदम वहां जा रही है, जिससे हमें प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। तो इन तमाम बातों के लिए खारजा पॉलिसी को मजबूत करना और अफगान हुकूमत से खुलकर बात करना और उसको ऑन बोर्ड लेना ये बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल में अफगान हुकूमत के पास भी यही ऑप्शन है कि उनकी सरजमीन किसी और के लिए इस्तेमाल न की जाए। अगर वो पाकिस्तान तहरीक तालिबान को अपना हिस्सा समझेंगे और कोई और पॉलिसी अपनाएंगे, यकीनन पाकिस्तान का रवैया मुख्तलिफ होगा और फिर ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही लूजर होंगे और फायदा वो उठाएंगे जो फायदा उठाना चाहते हैं। सजाद साहब, जो आपने बात की इमरान खान साहब के बारे में, एक तो ये सर कि ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपस में लड़ाई झगड़े पर होता है, जाहिर बात है वज़ीर आज़म थे वो, उनसे हुकूमत चली गई, इक़्तिदार चला गया, अब तक उनको दोबारा वो पावर नहीं मिल रही, वो चाहते हैं कि उनको पावर मिले। लेकिन इस पॉलिटिकल जंग को, उस जंग के अंदर जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान है, ऐसे बयान देना जिससे फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचे, ये रिवायत क्यों जन्म दे रहे हैं हम उनको कि हम उस तरफ जा रहे हैं, हमारे ये जो लोग जिन्होंने हमारे मुल्क को लीड किया है वो मुल्क की ही परवाह नहीं कर रहे, कुर्सी की परवाह कर रहे हैं। देखें, उन्होंने तो फौज की ऐसी की, उन्होंने कोई दाना नहीं छोड़ा और ये इसे अदलिया से कुछ तवक्को लगाए बैठे, लेकिन उनके खिलाफ भी बोलते रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए IMF को एक तरह के खत भी भेजे, यानी एक तरह के डायरेक्ट नहीं भेजे बल्कि वो खत वफाक को भेजकर उसकी कापी एक IMF को भेज दी। यानी कि हर वो काम वो करते हैं जिससे पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान में जमहूरियत के वजूद को नुकसान पहुंचे। सियासतदान ऐसा नहीं किया करते। अगर सियासतदान मुदब्बर हो, स्टेट्समैन हो, तो इस तरह की बात सोचा नहीं करते। इमरान की पॉलिसियां पॉपुलर होने के लिए तो हो सकती हैं कि लोगों से गैली से प्ले करता हो, लेकिन उनकी पॉलिसियां मुल्क के मुफाद में नहीं है। उन्हें सोचना चाहिए कि वरना कोई बात अगर उनके हाथ में नहीं रहेगी, और मेरा ख्याल से अब उनके हाथ में रही भी नहीं है और टामक टोलियां मार रहे हैं और जो मुंह में आता कहते जाते हैं। सर, आपको क्या लगता है, आपने भी पाकिस्तान की तारीख के नशेबो फराज देखे हैं, आया इंतखाबात होने तक इमरान खान साहब इसी तरह यही टोन अपनाए हुए होंगे या कोई उनके इर्द गिर्द लोग उन्हें मशवरा देंगे कि जी आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें कि कल को जब आप हुकूमत में हो तो आपको कोई ऐसा मसला फिर दरपेश ना हो? कोई अच्छा मशवरा उनको देने वाला उनको इर्द गिर्द हो सकता है? मेरा ख्याल है वो मशवरा किसी का नहीं मानते, ना सुनते हैं, अपनी चलाते हैं, इसलिए कि वो बहुत अब डेस्परेट हैं। और आप इलेक्शन की बात करते हैं, मुझे तो ये शक पड़ता है, अब बहुत से लोगों को ये शक पड़ने लगा है कि इलेक्शन तक वो कहीं डिस्क्वालीफाई होकर जेल में न बैठे हुए हों और उनको इस बात का मौका ही ना मिले तो मैदान में आकर इस किस्म की तकरीरें कर सकें और इस तरह पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ खेल सकें। देखिए, जमहूरियत का मतलब ये नहीं होता कि आप स्टेट और आइन दो चीजों के साथ खेलें। इमरान ये दोनों काम कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है जो पंजाब में सूरत हाल चल रही है, तो क्या एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की हम लोग दोबारा से मेहमान नवाजी करेंगे, पेशावर आएंगे वो? मेरा ख्याल है आपको शिकायत करनी पड़ जाए, पनी गाला में तो नहीं जाते वो, पनी गाला में नहीं कर रहे वो खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में। अब उनको आसानी ये थी
कि यही जख्मी हुए थे और उनका घर जो जमान पाक जो असली घर है, असली घर तो नहीं, असली घर तो मुस्मार कर दिया है इन्होंने बुशरा बेगम ने, और नया घर वहाँ तामीर कर दिया गया है। उस प्लाट पर जो घर है उसी में आके वो अब रह रहे हैं। उसके शीशों को भी अब बुलेट प्रूफ करा दिया गया है। कुछ कहते हैं पंजाब हुकूमत की पैसों से, कोई कहता है कि नहीं इमरान खान ने खुद इसके पैसे दिए हैं। इमरान खान पैसे देने के आदी नहीं है। बहरहाल क्यों नहीं सर, घड़ी बेच के सड़क बना सकते हैं तो घड़ी बेच के वहाँ शीशा भी लगा दिया होगा। जो घड़ी बेच के सड़क बनाई थी उसका रिकॉर्ड तो हुकूमत पाकिस्तान के कागजात में मौजूद है कि वो हुकूमत ने बनाई है, उन्होंने बनाई थी। और उस सड़क बनाने के लिए उन्होंने खुशामदें की थी नवाज शरीफ से, कहा जाए धरने से पहले, धरने 14 के धरने से पहले नवाज शरीफ के घर आया था और घर आके मुलाकात हुई थी, बड़ी कॉर्डियल मुलाकात थी, दुक्के मिले थे और जाते बार इत्तेफाक चल किया था कि इस सड़क को बनवा दीजिए और नवाज शरीफ ने उसी के अहकाम जारी किए। वो सड़क उन्हीं अहकाम के तहत बनी। मतलब आपको लग रहा है कि हम दोबारा उनकी मेहमान नवाजी करने वाले हैं? पेशावर आ रहे हैं वो? पेशावर बड़ा मेहमान नवाज है, कोई हर्ज नहीं आए और मेहमान नवाजी आप करनी पड़ जाए तो उनको खिलाइएगा, चपटी कबाब खाइएगा। वो नमकीन गोश्त खाते हैं सर वो, जब वो यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ पे जो हमारा मशहूर नमक मंडी की कढ़ाई है फिर वहाँ किसी और को नहीं मिलती, इतने मेहमान आ जाते हैं। नहीं माशाल्लाह, फिर देना बिल तो किसी और ही को देना पड़ता है इमरान। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद अमीर साहब सिंह आगवी जिक्र चे यो होदा खबरा चे सियासत के दनना दगा अंदाज चे ब्या दे हद पूरे खबर जी चे अगर रियासत का नुकसान रसई, मुल्क सालमियत नुकसान रसई, यो खुदा नदी कोल पकार होइदाम वही चे इमरान खान साहब डेर जा डेस्परेट थे, मतलब अगवाड़ी चाह पदे कुर्से दोबारा वज़ीर आज़म शी दे पारा हर यो हद तरवान दे। और आखिरी सवाल कम चे बाद अगीना क दगा तमुंग बल सेगमेंट हम बदे बांध रहे चे पंजाब के रवान से दियो पंजाब के परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पाते नशो नुबिया की दीशी चे इमरान खान पे खबर तराशी योजल ब्या द पे दगा मेहमान नवाजी इमरान खान से पतमवी और इमरान खान से ब्या पे खबर के दगा डेरे वाचीदा खुबाले पता लगी कि कल द लाहौर दा तस्वीर क्लियर सी 24 घंटे दी द लाहौर हाई कोर्ट लखवा द विलिशवी 24 घंटों के दन्ना दे परवेज़ इलाही साहब 186 मेम्बरान हिमायत ओखई 24 घंटों के सुमरा वक्त पाते रहे और तबकी की सब पदे बम खबर कोई बड़े शंद में न पस। ताउस्ता प्रोग्राम के योजल बिया हर कले वायु और पंजाब असम्बली के दे वक्त के इजलास रवान दे और दा इजलास 2 में घंटे अवल बल्कि डेर अवल शुरू शो और उस पूरा रवान दे और हुकूमत दा वही चिमुंग सरा 186 मेम्बरानों तादाद पूरा कीगी 186 ना बल्कि मुंग 187 मेम्बरान खायू 185 185 दे वक्त के पा हाउस की दी और 2 मेम्बरान बा लग सात के रौरसी 40 ना 45 मिनट मुंग तनोर पका दी दा वनावा पखवाने वफाकी वजीर फवाद चौधरी से दाई बयान में खतरागले दे अविदा 2 कसान दी और मुंग में लग साथ क्यों खाइयो और ब्याबा परवेज़ इलाही से दाद एतमाद वोट वाखली इस किस्म टाइम लिमिट निश्तरे चे सो वक्त बाखली 24 घंटे टाइम नन सहर द लाहौर हाई कोर्ट पखवा लखवा वर्कले शेव्यो यो खुदा चे दा मामला हर जल्ला अदालत तवलीजी और अदालत आया दा टाइम बाउंड कूलिशी या ना हो बाउंड करे खुए दे पदे मामल दरामद कीगी हो दे तरीक़ा कार सरे पदे बा खबर को के मुंग सरा द सुप्रीम कोर्ट सीनियर वकील कानूनदान और द इंसाफ लायर्स फोरम मरकजी सेक्रेटरी जनरल शाह फैसल इलियास साहब मौजूद दे। शाह फैसल साहब डेरा शुक्रिया सर यो खुदारा तो हुआ है चिटिकता द खल को पा अदालत बांध एतमाद दे मुंग टोल पे एतमाद को खुदा पार्लियामान दा मसला बार बार अदालत त लीगल तासो गणे दा यो खरिवायत ते चमुंगा हर यो कार द पारा अदालत तजू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद फहीम से तासो टोल टीम देर मशकूरी बिल्कुल दस्ता सुदा खबर बजादा चे हर खबर अदालत त न दी उड़ल पकार खो बाजी मेंटेन द आइन पे यो पॉइंट बाने तशरीह जरूरत छी पे यो पॉइंट बाने द आगे द तशरीह इख्तियार चूंकि अदालत सर दे नो आगा अदालत तवल पकारी को उस दी हालातों के उस वक्त सर चला कम इशू रवाना दा नो पदा से क्लियर कट इश्यूज की तासो खबर बिल्कुल सही दा छे बाज क्लियर कट इश्यूज की अदालतों ने अवॉइड कोल पकारी और डेमोक्रेटिक सेटअप पकारी और डेमोक्रेटिक वे यूज प्रिवेल कोल पकारी
او دا طریقه هم د عدالت ټیک ته چې هغه وزیر اعلی ته چې مالا لیکل راکړه چې ته به اسمبلی نه ماته آئین دا اختیار سی ایم له ورکړی دی عدالت ته هغه اختیار اخلي دا هم صحیح ده څه مسله نشته عرض دا دی چې ګورئ بعضې دا خو کنفلیکټ اف انټرسټ خبرې دي بعضې نیمټایم پاورز دي د هر چا خپل اختیارات دي او هغه چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز کوي یا به غلطه کوي خو چونکې آئین کې چیف منسټر سره یو اختیار شته او هغه اختیار د هغه نه اخیستل او هغه اختیار باندې هغه منې کول دا څه قسمه اکټ دا غلط اکټ وي خو چونکې یو ریسپیکټ زموږ د سوسایټۍ کې عدالتونو ته حاصل دی نو بعضې نیمټایم د عدالت د هغه اختیاراتو هم مونږ قدر کو او هغه ترتیب سره د عدالت هغه لحاظ ساتو او سر اوس پنجاب کې صورتحال څه دی 24 غنټې ټایم ورکړی شوی دی د لاهور های کورټ لخوا چې 186 ممبرانو حمایت با پرویز الهی صاحب ښیي اعتماد ووټ آیا د حکم نه پس خامخا به هم د 24 غنټو کې دن نه کیږي څنګه چې اجلاس روان دی بالکل جی اجلاس روان دی او اجلاس کې دا د سکیورټي عموم راوغوسته شو سپیکر راوغوسته او هلته کې چې کوم ماحول جوړ دی اسمبلی کې دننه نو هغه خو یو ایجوکیټډ خلکو ګیدرینګ غوښکاري نه چې څنګه ترتیب سره چې سوري وهلې شي ډیسکونه وهلې شي مونږ د قوم ته څه میسج ورکول غواړو شهباز صاحب د اتو میاشتو کې دننه پنجاب اسمبلی کې دننه چې څومره شور شرابه څومره غند شوی دی هغې خو پوره جمهوریت عجیبه غوندې تور داغ پای مخ باندې ولګېده چې دې هاوس کې روان څه دي یقینا جی هغه خبره تاسو صحیح ده بل خو د عمل چې کوم دوه سيزونو نه اوس ښکاره لکه تاسو ګورئ د دې مالی بحران ته وګورئ د دهشتګردۍ چې دا کوم مونږ ته معاملات سره روان شوي دي په داسې حالاتو کې مونږ ته زموږ لیډرشپ ته دا سوچ پکار دی چې دوی د اقتدار او د کرسۍ د دې چیز نه هټ کر یو لایعمل تیار کی او یو داسې ترتیب سره دا ملک بوزي چې د دې دوه شیزونو نه د عوام بچی دا د پجوړو جګړه د غرنګ نور مسائل نو دا بالکل دا تاسو خبره بالکل صحیح ده اب پولیټیشن صدر د دې ریسپانسیبিলিټي جوړیږي چې دی ورسره د یونایټ شي او کم از کم چې کوم هر سړی ته په خپل ډومین کې کار کولو د غور کی او هغه د دې سيزونو وایډ دي چې دا سيزونه دی وایډ کی بالکل شي شاویل صاحب اوس چې کوم دی وخت کې تاسو په خپل پریکټیسینګ لویر یې دا راته لګوا ہے چې اوس صورتحال پنجاب کې څنګه انفولډ کی دي شي یو خدا کچره پرویز الهی صاحب 186 ممبران اوخی بیا به دا هاوس څنګه چلیږي او کچره هغه 186 ممبرشپ اونخی هغه سره کسان اون درېږي د سی ایم ووټ ظاهري خبره ده چې هغه سیکرټ به خدا خیر عدم اعتماد دی دا به اوپن کیږي خو که هغه اون خو خلکو هغه ووټ ورنکه بیا به صورتحال صحیح محمد فهیم صاحب دا ووٹ آف کانفیڈنس دا آرٹیکل 103 سب کلاس 7 لاندې د آئین 1973 لاندې دا پروسس لګیا دی پدې کې کفرض کیا اول خود د دې نمبر گیم پورا دی ځوان ممبران دی هغه روان شي هغه سره به 187 ته دا پوره شي او کفرض کیا هغه بل انعام لی طرف تلاش شو کفرض کې د هغه نمبر پورا نم کړ کنه جی دا به دوباره رن اپ الیکشن طرف ته دي لکه کفرض کیا اوس وخت سره پرویز الهی صاحب دا متعلقه ټارګټ پورا نه کو دا 186 نو بیا به رن اپ الیکشن طرف ته خبره دي نو رن اپ الیکشن کې بیا داسې چلی چې دوباره سانه پارلیمنت ایم پی ایز وی هغه کې بیا چې کم میجارټي کم تن گین کې نو هغه بیا چیف منسټری نو تاسو چې وګورئ د پی ډی ایم سټرینث وګورئ او د پی ټی آی او د هغه د ال آی سټرینث وګورئ نو هغه بیا دې کفرض کیا ووټ دوه درې مونږ کم وشي نو بیا هم د پی ټی آی یو میجارټي دا نو پرانه په الیکشن کې بیا پی ټی آی دا الیکشن ګټلې شي خپل چیف منسټر راوستي سر لګ مې سر پدې کلیر کې یو خدا چې کلا یو خدا سره جنن پرویز الهی صاحب ووټ واغشت هغه سی ایم ریټین شو خبره ختمه شو خو کچره هغه دا ووټ بیل نو بیا به هغه سی ایم پاتې نشي خو کله پورې نوی سی ایم ناراضي هغه پر هغه سی ایم په کرسي باندې ناشتي کنه
बिल्कुल هغه خو هغه آرټیکل آئین آرټیکل په دې کلیر دی چې هغه ریټین ساتي او بیا رن اپ الیکشن کیږي الیکشن بکیږي ها اوس هغه الیکشن د لپاره اس ټایم لیمټ شتا چې دا به 2 هفتو کې دنه کیږي هفته کې بکیږي یقینا جی رن اپ الیکشن د لپاره ټایم فریم شتا او بل رن اپ الیکشن کې بیا دا نمبر گیم نه دی چې دا کوم 186 مونږ دلته پورا هایست بیا بیا سیمپل میجارټی دا میجارټی اف د هاوس majority of the existing house کنه چې ها سټینګ ممبر چې کومه ټایم حاضر وي سټینګ ایگزیکټلی جی نو هغه سره کې فرض کې دا خبر راشي نو بیا به دای لګا راشي بل دې کې اوس دا باز په مختلف ټي وي چینلو باندې د گورنر راج او جی ایمرجنسي دا خبره دا بالکل اپیل ټو د سینسز نه دا فار د ریزن چې دا د آرټیکل 232 او آرټیکل 233 د لاندې دا لګي او ادا چې 232 کې آرټیکل کې کوم خبره شوی د نو هغه دا دا if the president is satisfied نو پریزیدنت تل کې بیا د پی ټی آی ناشته بل غته خبره داسې ده چې اینا هټ کرم چې وګورو نو هغه په هغه صورت کې چې کله ملک کې ګریو انسرټینټی وی میسکرنس وی یا داسې ایمرجنسي سچويشن وی او هغه کې صوبایي اسمبلی او ریزولوشن پاس کړي نو دغه د ریزولوشن پاس کولو په سټیټس کې نه دي کنه د دې سره خدانه ټرند نشته چې د اسمبلی نه ریزولوشن پاس کړي ښه یک بیا سیکنډ کلاس دا ده چې دوی بیا د قومي او د صوبایي اسمبلی نه یو ریزولوشن پاس کوي که فرض کړي د لومبي سټپ کې دای فیل شي نو هغه څه بیا داسې سچويشن نشته دی ولی چې قومي او صوبایي اسمبلی ته بیا پریزیدنت وي او بل تکم د دای بیا نمبر گیم بیا هغه ایشو راځي نو د ایمرجنسي د گورنر راج خو د سره خبره دی کې نه جوړیږي نو په دې باندې موږ ناظرین کلیر کو چې الټیمیټلی اوس وخت سره چې کوم حالات دي هغه د پرویز الهی په حق کې دي او د دې نه هټ کر که فرض کیا دا د رن اپ الیکشن طرف تمځینو بیا دا معاملې ټوله د پی ټی آی په حق کې دا بینګ شافیزل صاحب تاسو کوم خبره وکړه چې دا معاملې د وخت کې د پیپرزلای په حق کې دا خدا معاملې د په حق کې نه هم دا یو خو دا کچره اگر ریټین کوي نو اگر لیکل ورکړي دی عدالت ته چې زه به اسمبلی نه ماتوما اگر ریټین شو سی ایم شو اگر عمران خان صاحب نے لیکلی ورکړي زه به اسمبلی ماتوما دین پس بیا سکیږي آیا پاکستان تحریک انصاف اگر لیکل کم چې وزیر اعلی لاہور ہائی کورٹ تکړی دی اگر سپریم کورٹ کې چیلنج کولی شي چې جی اسمبلی ماتول دا وزیر اعلی اختیار دی او دا لیکل کم چې هغه ناغستې شوي دي دا د آئین نه ماورا شوی دی او سپریم کورٹ ولې چې دینه بره باډي ومغه دا د شیز واپس کی محمد وحیم سے باغ ټیم سره چې بکمو حالاتو کې دا آرډر عدالت حضور کړو هغه تاسو ته پته دا هغه تر 11 تاریخه پورې لکه تر نن ورځې پورې هغه صرف ختم شو لکه اتوماتیکلی او هغه وا اتوماتیکلی دا ټینیور ختم شو او بل دا چې هر هغه آرډر چې هغه بیانډ د منډیټ اف لا وی کنه ای تمونګه آرډر پر انکیورم وایو ججمنٹ پر انکیورم وایو ججمنٹ پر انکیورم ک یو جج پاسم کی دا اغي څه ویلیډیټی ني دا اغي نه وایلیشن کنټمپټ کریټ کړي مطلب دا چې پرویز الهی صاحب با دین پس اسمبلی ماتي بالکل هغه سره منډیټ راتلی شي او هغه سره منډیټ چې راشي هغه ایس پر آئین هغه سره دا اختیار دی چې هغه دا ماته شي او کله دې خلاف هغه خبره کوم چې هغوی کړې وه لاهور هائی کورټ کې مسلم لیگ نون وکیلان زی او ریټ پټیشن کوي یا درخواست ورکوي هائی کورټ ته نو بیا به دوباره اسمبلی بحال کیږي بیا به هغه پوره کیسه چلیږي یار جی بالکل نشي کېدی ګورئ دا د چیف منسٹر مینډیټ دی بالکل دی د چیف منسٹر مینډیټ چې تاسو وګورئ نو پاین کې او په دغه کلاس کې دا کیټاګوري کې لیکلي دي چې په دې کې دا به څه قسمه عدالت کې چیلنجبل وي نه نو چې یو چیز په آئین کې کلیر دی چې دا ایکټ ته په چیلنج کولای نشي او د دې ایکټ پیرامیټرز تر دې حد پورې دي او الریډي آئین د پیرامیټر لیټ ډاون کړی دي ته یو ډیره والدا نو هغه عدالت کې نه ریلیف ورکول شي او نه د دې ریلیف جوړ نو تاسو سر بای د بک خبره کوي چې بای د بک کوم لاړ شو دا آئین دی نو بای د بک خو بیا دا لیکل چې کوم لاهور هائی کورټ کړی دي هغه هم بای د بک نشو کنه جناب بای د بک نشو خو چونکه هغه صورت کې دواړه پارټیز په داسې یو مقام ته رسیدلی چې هغه
आउट ऑफ द वे یو سیټلمنٹ غوښتو. نو سر یو سمپل سوال دی چې دا فیصله یا دغه حکم د عدالت باید بک نه دی، د کتاب نه بهر دی، نو دې نه پس هم بیا عدالت د کتاب نه بهر فیصله کولی شي؟ محمد فهیم صاحب چونکه ایک ہی دو آرډرونه عدالت سسپینډ کړیو. جی جی. یو آرډر د هغه د اسمبلی د ډیزالټ کولو، دویم آرډر د هغه خپل د ډیزالټ کېدو. نو چونکه دواړه میټر یو بل سره انټر کنیکټډ میټرز او د یو په موجودګۍ کې بل نشي کېدی د آئین مطابق. صحیح. نو هغه ټیم سره عدالت هغه درست مو ځکه درستو چې کفارس کې هر یو مونږ وړاندې اخلو نو هغه بل اتوماتیکلی انفراکچوس کیږي. نو چې کله د یو آرډر په نسبانه بل آرډر انفراکچوس کېدو نو هغه ټیم سره عدالت سټیټس کو بحال کا. نو په داسې سټیټس کو آرډر هغه ټیم سره هغه مینټینبل ولې چې که هر آرډر پریویل کیږي نو سیکنډ آرډر به بیا انفیلډ نه پاتې کېدو. نو اوس وخت سره که فرض کیا دا دواړه آرډرونه ختم شي، دا دواړه آرډرونه سیټیساید شي او د هغه تاریخ نه وړاندې سچویشن بحال پاتې شي، نو بیا که چیف منسٹر یو آرډر کوي او هغه بیا اسمبلی ډیزالټ کوي نو هغه دوی سره یو فریش کاز اف ایکشن نشي جوړېدی. دا زموږ وینا ده. ډیره شکریہ شاه فیصل الیاس صاحب. او څنګه وی ذکر وکړ چې اوس پهلا پړاو نن ماسخوتن به پته ولګي چې پرویز الهي صاحب دا سیټ ریټین کوي یا بیلی کوي. دا سیټ ریټین ک نو یو بل امتحان دا دی چې هغوی لیکل ورکړي دي عمران خان ته د اسمبلی ماتومه کله به اسمبلی ماتوي. او بیا نن د وزیر اعلی خیبر پختونخوا یو اهم اجلاس هم د هغوی صحافیانو سره ملاقات هم او حلف برداري وه د پېښور پریس کلب هغه هغوی ملتوي کړه. هغوی لاړل زمان پارک ته، لاهور ته، عمران خان صاحب راغوستی و الته هغوی لاړل. اهم مشاورت نن الته هم روان دی، شی به هم وي چې دواړه اسمبلیانې بیا څنګه یو ځای تحلیل کیږي، په کم تاریخ باندې به دواړه اسمبلی تحلیل کیږي، که تحلیل کیږي او که نه تحلیل کیږي نو بیا به آیا عمران خان صاحب واپس د زمان پارک نه پېښور ته راځي، صورتحال به څه وي دا به نن ماسخوتن پته ولګي. یو شنده ماخلو. تاسو د پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. پېښور کې تاریخي اسلامیه کالج، هغه تاریخي کالج چې دغه پېښور دغه خیبر پختونخوا د کې پاکستان ده، هغې نه کم سټوډنټان راوتي دي، هغوی ډېر زیات خدمات دي او هلته کې لازمي ده چې کم سټوډنټ به سبق وایي هغه به د پاکستان قومي لباس اچوي چې څنګه به قائد اعظم بابا شیرواني اچوله اب هغه اچوي، سپین سلوار او سپین کمیس دغه سپین جامو کې به هغه وي. خو دغه قومي لباس نن د خیبر پختونخوا پولیس د بوټانو لاندې راغی. نن هلته کم احتجاج روانو چې وجه څه هم وه، مسله څه هم وه، خو خبره دې حد ته لاړه، هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوه چې خیبر پختونخوا پولیس هغه الکان په خپل ګاډي وین کې واچول، ښې وخل، لتې ورکړې، سپېړې ورکړې او بیا هغه جامې کمې چې بابا قوم اچولې وې زموږ قومي لباس او هغه شیرواني چې زموږ کم قومي لباس دی او بل څوک یې اچوي دومره خاص نه، همدغه کالج کې هغه لازمي دی، د هغې یونیفارم حصه ده. هغې باندې د پولیس هغې بوټانو خاپونه جوړ شو کوم چې هغوی د جنگ دپاره اچولي وو، د دهشتګردۍ مقابلې دپاره اچولي وو. دغه د یونیورسټۍ د کالج سټوډنټانو په جامو باندې د هغې بوټانو خاپونه جوړ شو. خیبر پختونخوا پولیس همیشه دغه وایي چې مونږه قربانۍ ورکړي دي، مونږه دهشتګردۍ خلاف فرنٹ لائن فورس یو، خو بل خواته دا هم د پولیس اصلي مخ دی، دې نه هم څوک انکار نشي کولی. ډېرې قربانۍ ورکړي دي، دوی خودکش حملاور له غاړې ورکړي دي او خلک یې محفوظه کړي دي، خو دا هم دا خلک دي. که مونږ شروع شو چترال نه او لاړ شو ډی خانه پورې، هریپور نه شروع وکړو، ابټاباد نه شروع وکړو او راشو پېښوره پورې، خیبره پورې یا وزیرستانه پورې، داسې یو ډسټرک هم نشته، داسې یو پریس کلب هم نشته چې هلته روزانه څوک نه څوک د پولیس نه دردېدلې زنانه مشر نی راغلی او دا ګیله نی کړی چې دغه
پولیس د طاقتور خلکو پشتپناهي کوي لګیا ده هغه د قبضه مافیا سره ده هغه د قاتلانو سره ده هغه د وخت کې چې کوم ټیرریزم ارګنایزیشن دی الته کې چې کوم بدامني کوي لګیا دي هغوی ته څه نه وایي او زمونږ خلاف کار کوي لګیا دي دغه پولیس چې کوم د وخت کې کار کوي لګیا ده پولیس چې څه کوي لګیا دی د هغې خلاف یو ډسټرکټ په لیول باندې او بیا په صوبې په لیول باندې پبلک سیفټي کمیشن هغه نشته دی څوک هم د پولیس خلاف کاروايي نه کوي لګیا دی پولیس کې دننه که څوک ملوث وي پولیس پخپله وایي چې زمونږ دا خلک دي او دا خلک بتاخورۍ کې انوالو وو دې خلکو خلک اوچت کړي دي اغوا کړي دي او موږ د خلاف اف آی آر کوو لګیا یو دا ډېر لږ سیګمنټ دی چې کوم پولیس دې حده پورې مجبور شي چې خپل پیټي بند خلاف اف آی آر وکړي خو اوریجنل کې دا ډېر زیات دي او د خلاف څوک هم کاروايي نه کوي لګیا دا هغه پولیس دی چې کوم مثالي پولیس دی چې نه سټوډنټ پرېږدي نه مشر پرېږدي او نه ښځې پرېږدي هر یو ځای کې هغوی د خلاف دا خبرې مخې ته راځي چې دا چادر او چار دیواره تقدس پامال کوي خلکو په کورونو کې دننه اوړي دغه پولیس خلاف زمونږ پولیس دی مونږ ځان نه بیل نه ګڼو خو پولیس د هم مونږ خپل ځان سره وګڼي نه چې دغسې بیا د قوم معمارانو خلاف کار کوي که یې غلط کار کړي سټوډنټان دي زیاتې به یې کړي څه نه څه جرم به هغوی کړي اوچته یې کوي چې کم قانوني او آئیني طریقه ده هغې مطابق هغه ټریټ کوي خو دا لتې ورکول دا هم سوچ پکار دی چې دغه ځای کې د هغوی خپل بچې هم کېدی شو او بیا چې کله دا ارڅه هغوی سره کېږي نو پولیس وایي دا وګوره دا بل دا څه کوي لګیا ده نو دا هر اداره څوک هم دی کاغه سرکاري ملازم دی کاغه کلرک دی یا پولیس والا دی هر چاته بارا آئین کې دننه خپل یو باونډري ده خپل یو لیمیټیشن دی هغه لیمیټیشن څوک هم نشي کراس کولی څوک هم د هغه لیمیټیشن نه بهر نشي راوتی او دا پولیس په سمول غواړي او دا کار زموږ دغه منتخب نمایندګانو دی 2017 پولیس ایکټ کې اختیار هم خو ورکړه خو دومره اختیار هم نه دی پکار چې بیا د هغه نه وزیر اعلی هم تپوس نشي کولی او هر ځله چې داسې واقع کېږي نو دقه یو سوال په ذهن کې راځي چې پېښور کې عامر تاکالي هغه واقع نه پس که انصاف شوی وی نن به حالات دا نه وو پېښور کې چې چرته یا خیبر پختونخوا کې چرته هم پولیس ملوث او هغې خلاف بیا کاروايي وشي هغه بیا بالکل آزاد بهر ګرځي نو نن اوس هم پولیس دغه خپل خلک بچ کوي لګیا دی دې وخت کې صوبایي حکومت هم دا پولیس بچ کوي لګیا دی او سبا له به هم بدلي او بیا به دا ارڅه عمده خلکو خلاف هم وي نو دا پکار ده دا درخواست دی دغه پلیټ فارم نه چې څوک هم کم ځای کې هم دغه تورې بیزي دي دغې خلاف کاروايي وکړي پورا پولیس فورس که خراب نه دی که هغې کې دننه 5% 10% څومره هم ایلیمنټس دي دغې خلاف کاروايي وکړي چې دا مرض ټول پورا جسم ته اخور نشي ولې چې دا ادارې که خرابې شوې نو بیا چاته هم انصاف نشي ملاوی دی پروګرام ختم اجازت راکړئ د الله پامان